विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनम् अचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जन्मरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दरूपम् स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतु नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकवीश्वरौ वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। असीतासमेतैरकोदण्डभूषैः असौमित्रिवन्द्यैः अचण्डप्रतापैः अलङ्केशकालैः असुग्रीवमित्रैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्थैः अचिन्मुद्रिकाढ्यैः अभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः अमन्दारमूलैः अमन्दारमालैः अरामाभिधेयैरलं दैवतेर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैः अबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैः अदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधैः अरामाभिधेयैरलं दैवतेर्नः नमस्ते सुमित्रासुपुत्रादिवन्द्या नमस्ते सदा कैकेयीनन्दनेड्या नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्या नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र सदा राम रामेति नामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दम् इबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं प्रसीद प्रसीद प्रचण्डप्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम् ईश्वरम्। രാമകഥയുടെ അന്തർധാരയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ യോഗവാസിഷ്ഠം എന്ന പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന നിർവാണ രാമായണം. വാൽമീകി രാമായണം കഥാഭാഗത്തില് ഈ ആത്മനിഷ്ഠയുടെ മാധുര്യം, അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂലം ഖനനം ചെയ്തു വരികയാണ് വാസിഷ്ഠത്തില്. രാമന് ഈ വിദ്യ എങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. ജീവിതം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു പ്രഹേളിക പോലെയാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾക്ക് എന്താവുമെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. അത് എത്ര വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാലോ. ആ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നോക്കും, എത്രയോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. എത്ര വലിയ ആളുകൾ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു, അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതായിട്ട് പോയി. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ വിജയം എന്നുള്ള ഒരു അംശം മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ കാണുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ പറയും കൂടെ ചെയ്യും, കാണാപ്പുറം വായിക്കരുത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേദനിക്കും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷേ സമഗ്രമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ കൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മഹിമ വെളിവാകുക. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു എന്നാണ്. എവിടെയാ പറയണ ഗീതയില്? നാലാമത്തെ ഏതാ ശ്ലോകം? പോരട്ടെ, ശ്ലോകം വരണം. അത് അപ്പുറം ആരംഭം. ഇക്ഷ്വാകു വംശം, വിവസ്വാൻ. ആരംഭം എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത് ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തമ. ഭഗവാൻ പറയണത് നോക്കൂ, ഈ അധ്യാത്മജ്ഞാനം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ്, ഡിസ്കവറീസ് ഒന്നും പോലും ആരുടെയും സാമർത്ഥ്യമൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണില്ലേ, നീ പേര് വാങ്ങിച്ചോളൂ, ഞാനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാചിം. രണേ അവരെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് യശോലഭസ്വ, നിനക്ക് ആളുകൾ സമ്മാനമൊക്കെ തരും, വാങ്ങിച്ചോളാം, പക്ഷെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ വലിയ വലിയ ഇൻവെൻഷൻസ്, ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ ഈ സയന്റിഫിക് ഈ ഇറ എത്ര വർഷവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇലക്ട്രിസിറ്റി തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഒരു 150 വർഷമാവോ? അപ്പൊ ഈ 150 വർഷം വരെ ആളുകൾക്കൊന്നും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ഒരു 150-200 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ മരുന്നുകളായിട്ടും പലതും ഒക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ. അത് ആ മഹാശക്തി ഓരോരോ കാലത്ത് ഓരോന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഋഷികൾക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയണില്ലേ, അത് ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചില രഹസ്യങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും പലതും അവർക്ക് തന്നെ അറിയാതെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രയോനിത്വാദ് എന്നൊരു സൂത്രം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും യോനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മമാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ യോനി ബ്രഹ്മമാണ്. ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് എപ്പോഴും സോഴ്സിൽ നിന്നും വ്യക്തിയുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും വിളക്കിൽ നിന്നും വിളക്കെടുക്കുന്ന പോലെ ആളുകൾ കൊളുത്തി എടുത്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഭംഗിപ്പോവും. ഇപ്പൊ രമണ മഹർഷി
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അതാണ്. ഭഗവാന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയോ ഇങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുകയോ പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആ മഹാശക്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ചൂസ് ചെയ്തു. ഉപനിഷത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, യമേ വൈഷ വൃണുതെ, ആത്മാ അവരെ വരിച്ച് അവരിലൂടെ ആത്മാ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന്. തേന ലഭ്യ, അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനലാണ്. ഇപ്പൊ സംഗീതം എടുത്താലും ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ, ദീക്ഷിതർ, ശ്യാമാശാസ്ത്രി ഇല്ലേ, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 100-200 വർഷമായിട്ടും അതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഭംഗിയാവുമെങ്കിൽ ത്യാഗരാജസ്വാമികളെക്കാൾ പിന്നാലെ വരുന്നവരൊക്കെ മേലെ മേലെ പോകണം. സാമർഥ്യം കൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും അതെ, ഒക്കെ ആരംഭത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഋഷി, അവരൊന്നും വലുതായിട്ട് പഠിച്ചവരായിരുന്നില്ല. സയന്റിസ്റ്റ് എഡിസണൊക്കെ സ്കൂളിൽ തോറ്റു നടന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് പറയണത്. സ്കൂളില് ടീച്ചറ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരു കഥ പറയണത്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ പയ്യൻ ഉരുപ്പടി ആവില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന്. ആ ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ച അമ്മ കുട്ടി ചോദിച്ചു അത്ര, എന്താ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കണില്ല, നിന്റെ കുട്ടി അതീവ ബുദ്ധിമാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, തനിയെ പഠിപ്പിക്കണതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കത്തെടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെയാണ് അത്ര അദ്ദേഹം കണ്ടത് ആ ലെറ്റർ. ഇത് വാസ്തവ കഥയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വാസ്തവമായിട്ടും ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ജിഡു കൃഷ്ണമൂർത്തിയൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അധ്യാത്മനിഷ്ഠൻ, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിർത്തും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല, ഒന്നും മണ്ടയിൽ കയറില്ല, ഇല്ല, എപ്പോഴും പുറത്താണ്. അപ്പോ ഇത് ഈശ്വരൻ അവരിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. പൃശ്നിഗർഭന്മാർ എന്ന് വേദം പറയുന്നുണ്ട്. പൃഷ്ണയ, അവരെ തദ്ഋഷീണാം ഋഷിത്വം എന്ന് വേദം പറയുന്നുണ്ട്. ഋഷികളുടെ ഋഷിത്വം അതാണെന്നാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മസ്വയംഭൂ അഭ്യാനുഷത്ത് ഒരു മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മം സ്വയംഭൂവായ ശക്തി അവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരിലൂടെ ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. തത് ഋഷീണാം ഋഷിത്വം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഋഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വാക്കുകൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത പരമ്പര കൊളുത്തിയ കമ്പിത്തിരിന്ന് കൊളുത്തുന്ന പോലെ കൊളുത്തി കൊളുത്തി വരും. അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മങ്ങി 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 പിന്നെ പോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ വിവസ്വാൻ ഈ ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാനിൽ നിന്നും മനുവിന് വന്നു, മനുവിൽ നിന്നും ഇക്ഷ്വാകുവിന് വന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രനും ആ ജ്ഞാനം വരണതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ക്രമേണ അത് മങ്ങി മങ്ങി മങ്ങിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരമ്പരകൾ ഇവിടെ വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഒരു പരമ്പര. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിഷ്ഠ ശ്രീരാമനിൽ പ്രകാശിച്ചത് യതിയായിട്ടോ മഹർഷിയായിട്ടോ അല്ല, രാജാവായിട്ടാണ്, സന്യാസിയായിട്ടല്ല, രാജാവായിട്ടാണ്. അത് വളരെ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടുക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. ജനകൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാമന്റെ ആ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ടാണ് ഭരദ്വാജൻ വാൽമീകിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? മഹർഷികളിൽ കാണുന്നതായ സഹജ നിർവികൽപ്പനിഷ്ഠ രാമനിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറയണത്. മഹർഷികളിൽ ജീവൻ മുക്തന്മാരിൽ കാണുന്നതായ
സഹജ നിർവികൽപ്പനിഷ്ഠയെ രാമനിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഭരദ്വാജൻ വാൽമീകിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കണം. നല്ല സുന്ദരമാണ് ആ വർണ്ണന. കാരണം ഭരദ്വാജൻ അയോധ്യയിൽ നിന്നും രാജ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരൻ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു. ഭാര്യയും അനുജനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നു. കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ രാമനോട് പ്രിയം തോന്നുന്നു. ആ പ്രിയത്തിന് തന്നെ കാരണം പറയണത് ജ്ഞാനമാണെന്നാണ്, ആത്മാനുഭൂതിയാണ്. കാരണം കാണുന്നവര് ജനങ്ങളെ അറിയാതെ പോലും, മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികളൊക്കെ പോലും ജ്ഞാനത്തിനൊരു ലക്ഷണം പറയണത് അതാണ്. ഇപ്പം മഹർഷിയുടെ അടുത്ത്, രമണ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് മയിലും കുരങ്ങിനൊക്കെ അത് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുരങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ കല്ലെറിഞ്ഞതാണ്, ആ കുരങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ബാക്കി കുരങ്ങുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണു. അപ്പൊ രമണ ഭഗവാന് അവരുടെ നടുക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുരങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അവരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, കരയണ്ടാട്ടോ, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്, ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് മരിക്കണത്, ഉള്ളിലുള്ളത് മരണമില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിദ്യയൊക്കെ ആർക്കാ പറയണത്? കുരങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുജറാത്തി ഒരു ഡെവോട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, നമ്മൾക്ക് തന്നെ വളരെ വിഷമമുണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ, ഈ കുരങ്ങുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവണില്ല, ചിലപ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടല്ല. അതേപോലെ അവരിലുള്ളവരും അറിയാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ അറിയും. അത് ഈ മനുഷ്യനെന്നോ മൃഗമെന്നോ അല്ല. ആത്മാ ഉള്ളിലുള്ള അന്തര്യാമി തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനമുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃപ. അന്തര്യാമിയുടെ അരുളാണ് കൃപ, ശക്തിയാണ് കൃപ. അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജീവന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ രാമന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രിയം, ലോകത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രിയം ഉണ്ടാവാം, കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രിയം വളരെ കുറയും അല്ലേ? ഏട്ടനനിയന്മാരൊക്കെ കാര്യം വരുമ്പോ തല്ലുകൂടും. ഇവിടെ അങ്ങനെയുമില്ല. ഗന്ധർവരാജപ്രതിമം ലോകേ വിഖ്യാത പൗരുഷം ദീർഘബാഹും മഹാസത്വം മത്തമാതംഗകാമിനം ചന്ദ്രകാന്താനനം രാമം അപൂർവപ്രിയദർശനം രൂപൗദാര്യ ഗുണൈഃ പുംസാം ദൃഷ്ടിചിത്താപഹാരിണം ഘർമാഭിതപ്തം തപ്താഃ പർജന്യം ഹ്ലാദയന്തം ഇവ പ്രജാഃ ന തതർപ്പസമായാന്തം പശ്യമാനോ നരാധിപഃ. രാമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോൾ ദശരഥന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് വാൽമീകി ഇത് പറയണത്. ഗന്ധർവരാജപ്രതിമം വാൽമീകി പറയണത് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നില്ല എന്നാണ്. അലൗകിക ജന്മ അവതാരം അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞോളണം. ഗന്ധർവരാജപ്രതിമം ലോകേ വിഖ്യാത പൗരുഷം. ലോകത്തില് പൗരുഷത്തിന് സെക്കൻഡായിട്ട് ഒരാളില്ല, തുല്യം കൂടെ വെക്കാൻ. ഭവഭൂതി എന്ന ഒരു കവി രാമകഥയെ എടുത്തു, ഉത്തര രാമചരിതം. ഇത്രയും ദിവസം വേദാന്തം പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് രാമകഥ എന്ന് പറയാം. ഭവഭൂതി എന്ന കവി രാമകഥയെ എടുത്തു. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും എന്തിനാ ഈ രാമകഥ എടുക്കണത്, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തുവിടുന്നു. അപ്പൊ ഭവഭൂതി പറഞ്ഞു, വാൽമീകി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു. രാമൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഹീറോ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വിഖ്യാത പൗരുഷം. പൗരുഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയും രാമനാണ്. കാട്ടില് പഞ്ചവടിയില് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും
മാഡം വന്നത് ആരാ? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ശൂർപ്പണഖ. ഗീതാശ്ലോകം ചോദിച്ചാൽ സംശയമുള്ളൂ. നമ്മുടെ മാഡമാണ്. അപ്പൊ അവര് ശ്രീലങ്കയില് ഇരിക്കപ്പൊറുതിയില്ലാതെ അവര് പറഞ്ഞയച്ചതാ. അവിടുന്ന് കയറ്റി വിട്ടു ഇങ്ങടേക്ക്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കണം. വൃദ്ധ എന്നാണ് പറയണത് വാൽമീകി. വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു, ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല. തരുണം ദാരുണ വൃദ്ധ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരുപാട് കഴിച്ചു. ഒരു കാര്യം കേടുവരുത്തണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞുതരാം. വാൽമീകിയുടെ ഒരു കമ്പനിയെ പൂട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ചില ആളുകളെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി. ആ ജാതകം കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി. അവര് അവതാര ഉദ്ദേശം സാധിച്ച് ആ കമ്പനിയൊക്കെ പൂട്ടിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജാതകമുണ്ട്. ചിലരുടെ ജാതകമേ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവര് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവരവിടെ ഇരുന്നാ മതി, കമ്പനി പൂട്ടിക്കോളും. ജ്ഞാനിയുടെ സാന്നിധ്യം പോലെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കാര്യമൊക്കെ പൂട്ടിക്കളയും. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാര്യം തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയണത് ശൂർപ്പണഖാ വിവാഹം എന്നാണ്. ഇത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭാഷ്യത്തിലെടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെയാ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ന വരഘാതായ കന്യാം ഉദ്വഹത്തി. ഈ ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം സമയത്തിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എടുത്തുന്നതാണ്. ഭർത്താവിനെ തിന്നുകളയുന്ന കൂട്ടമായതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ തീരുമാനിച്ച് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ ജനസ്ഥാനത്തിൽ MLA ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചിലര്, അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചു. കാരണം അവിടെ ഇരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഇവിടെ കരൺ, ദൂഷണൻ, ത്രിശിരസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് രാമനെ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗന്ധർവരാജ പ്രതിമം. ഗന്ധർവരാജ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രരഥൻ. ഗന്ധർവാണാം. ഗീത പറയൂ, നീ ചോദിക്കും. ഞാൻ മനസ്വിനി, ശാലിനി എല്ലാ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു ഗന്ധർവാണാം എന്താ ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗം എന്താണ്? ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയണു, ഞാൻ ഗന്ധർവന്മാരിലെ ചിത്രരഥനാണ്. ചിത്രരഥനാണ് അവരുടെ രാജാവ്. സൗന്ദര്യം അവർക്കാണത്രേ. അപ്പോ അങ്ങനെ രാമനെ അവിടെ കണ്ടു. കണ്ടതും ഇവൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ലോക്കൽ ആളാണല്ലോ. അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാണ്? രാമൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദശരഥപുത്രൻ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഋജുബുദ്ധിതയാ സർവം, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ ഇവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലങ്കയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രാവണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചോ എന്നറിയില്ല. എന്താണ് മാട്രിമോണിയിലെ എന്റെ പേരുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടതും അഹമേവ അനുരൂപാതേ, ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുരൂപ. അവളായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഭാര്യാരൂപേണ പശ്യമാം, എന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് കണ്ടാ മതി, കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കണമെന്നില്ല. മോഡേൺ. ശൂർപ്പണഖ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വലിയ വലിയ നഖം, തലയൊക്കെ ചെമ്പിച്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ വാൽമീകിക്ക് ഒരു കുസൃതി തോന്നി. വാൽമീകി പറഞ്ഞു, സുമുഖം. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ശൂർപ്പണഖയും രാമനെയും. സുമുഖം. രാമനെ കണ്ടാൽ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ആര് കൊടുത്തു എന്നറിയില്ല പേര്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യവംശത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥാവും. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയാൻ ഹേതു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്ന പോലെ. തുഷാരകര ബിംബ അച്ഛം മനോയസ്യ നിരാകുലം. രാമന് ലക്ഷണം പറയണ തുഷാരകരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ. ശരത്കാലത്തിലെ ചന്ദ്രിക പോലെ നിരാകുലമായ ചിത്തം, പ്രസന്നമായ ചിത്തം. ആ മുഖം അങ്ങനെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രസന്നമാണ്. കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു വശത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാം. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ചില ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. രംഗനാഥന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചില പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം പറയും. ജനങ്ങൾ പറയണ ശ്ലോകമാണ്. ഇച്ഛാമോ ഹി മഹാബാഹും രഘുവീരം മഹാബലം ഗജേന മഹതായാന്തം രാമം ഛത്രാവൃതാനനം. പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ദശരഥൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ രാജാവാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് പറയാം, ആഹാ ഒരു രാജാവ്, ഞാൻ റിട്ടയർ ആവാൻ പോണെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച എന്താ അർത്ഥം? അപ്പൊ ദശരഥൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചല്ലോ. ഒരു തെറ്റേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ നിങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇച്ഛാമോ ഹി മഹാബാഹും രഘുവീരം മഹാബലം. അങ്ങനെ രാമനെ ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രിയം. അപ്പോ സുമുഖം, ഇവളോ ദുർമുഖി. മാഡത്തിന് മറന്നു കളയരുത്, വന്ന് നിൽക്ക. സുമുഖം ദുർമുഖി രാമം വൃത്തമധ്യം സമസമവിഭക്താംഗ. നല്ല യോഗശരീരം. മഹോദരി, ആള് വരുന്നതിന് 1/2 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് വയറ് വരും. ശൂർപ്പണഖയാണ്. ഒരു ചാക്യാര് ശ്ലോകം പോലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിൽ അവൾ രാമനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നത് തന്നെ 2 കൈയും വയറിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അത്ര ടേബിളിന്റെ മേലെ പോലെ ഉദരനിഹിത ഭാണി. അപ്പോ അങ്ങനെയാ സംസാരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോ സുമുഖം ദുർമുഖീ രാമം വൃത്തമധ്യം മഹോദരി വിശാലാക്ഷം. വിശാല കണ്ണുകളുള്ളവൻ. വിരൂപാക്ഷി, അഗ്നി പോലെയുള്ള കണ്ണ്, പേടിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ വിഷുവേല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, തൃശ്ശൂർ പാലക്കാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഷു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം വണ്ടിയിൽ കുറേ ദേവതകളുടെ രൂപമൊക്കെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കും. രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, മഹാവിഷ്ണുവായിട്ടും യമനായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാം. പാവം കഷ്ടമാണ്, അനങ്ങാൻ പാടില്ല. ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ നിൽക്കണം അവര് വണ്ടിയിലാണ്. ഈ ശൂർപ്പണഖി തടയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും മുമ്പില്. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്താവുമ്പോൾ പറയും, പുറത്തിറങ്ങണ്ട, ശൂർപ്പണഖ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറയും. ആ വേഷം കെട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേഷമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേഷം കെട്ടാതെ തന്നെ നല്ല യമദൂതന്മാരെ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പോ വിശാലാക്ഷം വിരൂപാക്ഷി സുകേശം താമ്രമൂർധജ. പ്രിയം, രാമനെ കാണുമ്പോൾ പ്രിയം. അപ്രിയ രൂപാസ ദക്ഷിണം വാമഭാഷിണി. വേണ്ടാത്തരമൊക്കെ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശൂർപ്പണഖ. ഈ കഥ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. ഇങ്ങനെ അവിടെ ശൂർപ്പണഖയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ശൂർപ്പണഖ സീതയെ തിന്നാൻ പോയി. സീതയെ കണ്ടപ്പോ ശൂർപ്പണഖ പറയണത്, അയ്യേ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ? ഇവിടെ ഞാൻ തിന്നുകളയാം. ലക്ഷ്മണനെ എടുത്തുടനെ അതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം. അവര് രണ്ടുപേരും വെറുതെ വേസ്റ്റ് എന്തിനാ തിന്നുകളയാം. ഭക്ഷയിഷ്യാമി മാനുഷി, തിന്നുകളയാണ്. ലക്ഷ്മണൻ നമുക്കറിയാപ്പോ
ഛേദിച്ചു വിട്ടു. അവിടെയാണ് നാരായണ ഭട്ടതിരി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശൂർപ്പണഖ വന്ന് കരദൂഷണന്മാരെടുത്ത് രാവണൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് ശൂർപ്പണഖ മൈനസ് മൂക്ക് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം എങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭട്ടതിരി. എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൾ പോയി കരദൂഷണന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ആദ്യം ഒരു 14,000 രാക്ഷസന്മാർ. അവരൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രാവണൻ പറഞ്ഞേക്കും. 14 രാക്ഷസന്മാർ, പിന്നെ 14,000 പേര് വരും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ പറയും, തനിച്ച് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. ശാപിതോ മമ പാദാഭ്യാം, ഞാൻ ഇതാ എന്റെ കാല് വെച്ച് ശപഥം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഈശ്വരത്വമാണ്. ഗുഹയിൽ കയറി സീതയുമായിട്ട് നിൽക്കും, അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊള്ളുകയാണ്. ആ മഹാപൗരുഷിക എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ്. ആ 14,000 ആളുകളുടെ മുമ്പില് കയ്യിലങ്ങടെ കോദണ്ഡമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. പ്രാവ്യതൻ വനദേവതാഹ, വളരെ ഗംഭീര വർണ്ണനയാണ് വാൽമീകിയുടെ. രുദ്രസ്യ ദക്ഷസ്യേവ ക്രതും ഹന്തും ഉദ്യതസ്യ പിനാകിനഃ, ദക്ഷയാഗം എരിക്കാനായിട്ട് പിനാകമെടുത്ത രുദ്രനെ പോലെ. അങ്ങനെ ആ 14,000. അപ്പോ ലോകേ വിഖ്യാത പൗരുഷം, ഇതിനാണ് വിഖ്യാത പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കരദൂഷണ ആ വധം ആ സമയത്ത് ലോകേ വിഖ്യാത പൗരുഷം. ഇങ്ങനെ ആ രാമൻ നാളെ പട്ടാഭിഷേകമാണ്. ഈ കഥ അവിടെ വിട്ടേക്കൂ. വീണ്ടും പട്ടാഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പട്ടാഭിഷേകം വിഘ്നമായി, കാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായാൽ തന്നെ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം നഷ്ടമായി. അപ്പോ ലക്ഷ്മണനും രാമനും ഒരു സംവാദമുണ്ട്. ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഈ അയോധ്യയെ തന്നെ ഞാൻ നിർമനുഷ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അച്ഛനാണെങ്കിലും അതെ, ചിലപ്പോൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് സെനയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവരിരുത്തണം. ഗുരോരപി അവലിപ്തസ്യ കാര്യാകാര്യം അജാനതഃ ഉത്പഥം പ്രതിപന്നസ്യ കാര്യം ഭവതി ശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ. ഈ അച്ഛനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടേക്കാം ഒക്കെ, പിന്നാലെ വരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഈ സീഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഈ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വിത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധർമ്മോ ഹി പരമോ ലോകേ, ധർമ്മേ സത്യം പ്രതിഷ്ഠിതം, ധർമ്മസംശ്രിതമപ്യേതത് പിതൃവചനം ഉത്തമം. ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്തൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ജീവിത രഹസ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും. നമ്മൾ സൗഖ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്തോ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി തകിടം മറിഞ്ഞ് ജീവിതം അപ്പാടെ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ ചെയ്യുക? ആരെടുത്ത് പോകും? ചോകി നിർത്തി എന്തു പറ്റി? പിന്നെ അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും. അത് വേറെ പ്രശ്നം. ശനിയാണോ, ശനിദശ കൊണ്ട് വന്നതാണോ, രാഹുവാണോ, എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം? അതിലേക്കൊക്കെ പോവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണതൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഫലം വരുമ്പോ ഒരു അൺസീൻ ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു, വിധി എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനെ
രാമൻ കൃതാന്തൻ എന്ന് പറയാണ്. ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് നടുവിൽ വന്ന് തടസ്സം ചെയ്യാണ്. കൃതാന്തയേവ സൗമിത്രേ ദ്രഷ്ടവ്യോ മത് പ്രവാസനെ. ലക്ഷ്മണ, എനിക്കിപ്പോ പട്ടാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് വിധിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനിയിപ്പോ നാളെ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതും നടക്കേണ്ടതാണ്. യത് അചിന്യം തു തദ്ദൈവം. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന്, വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അത് എന്നിലും വീണു, കൈകേയിയിലും വീണു. അങ്ങനെയാണ് രാമൻ നോക്കുന്നത് കാര്യം. കൈകേയിയെ കുറ്റം പറയരുത്, കാരണം അവളും എന്നെ പോലെ തന്നെ, ഞാൻ എന്നിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ സിമ്പതിയാണ്. കൈകേയി എല്ലാവരും നിന്ദിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് തീർന്നു. അവൾക്ക് ചീത്ത പേര് കിട്ടി, റോള് മാറിപ്പോയി, അത്രയോ. കൈകേയിയെ വസിഷ്ഠൻ ചീത്ത പറയുന്നു, സുമന്ത്രൻ ചീത്ത പറയുന്നു, വളരെയധികം നിന്ദിക്കുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ രാജമഹിഷിയല്ലേ, എന്നിട്ട് ഗുരു മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ള ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് സുമന്ത്രൻ. സുമന്ത്രൻ ചീത്ത പറയുന്നു കൈകേയിയെ. ഇത്രയും നോക്കൂ, പട്ടാഭിഷേകം വിഘ്നമായി രാമന്. ഒരു മുഖത്തിൽ ഒരു വികാരം, വിക്രിയ പോലും ഇല്ലാതെ രാമൻ ശാന്തനായിട്ടിരുന്നു എന്ന് വാൽമീകി പറയണ്ടേ. ഒന്നും അഫക്റ്റ് ആയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. മുഖലക്ഷ്മി മാറിയില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അത് രാമന് മാത്രമല്ല പറയണത്. ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, നൈവസ ക്ഷുഭ്യതേ ദേവി നചസ്മ പരിധൂയത്തെ നചാസ്യ മുഖവർണ്ണസ്യ ലക്ഷ്യത്തെ വിക്രിയാ തഥാ. കൈകേയിക്ക് അതേ ലക്ഷണം. അവൾ ക്ഷോഭിച്ചില്ല, അവൾ വേദനിച്ചില്ല, അവളുടെ മുഖവർണ്ണം മാറിയില്ല, അത്ര അങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. എന്തേ കാരണം? അവളൊരു നിമിത്തമാണ്. പ്രാഗ് മന്ധരേതി മഹിഷീതി വരദ്വയീതി. ചമ്പൂകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, രാവണവധം എന്നുള്ള കാര്യം നടക്കാനായിട്ട്, ഒരു ഇവന്റ് നടക്കാനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ കാരണമാണെന്നാണ്. രാമായണത്തിന് മൂല കാരണം മന്ധരയാണ്. മന്ധരയില്ലെങ്കിൽ രാമായണമേ ഇല്ല. ദേവന്മാർ സ്പെഷ്യലായി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അയച്ച വൈറസ്. വാൽമീകി തന്നെ പറയണ, ആരാണോ ആവോ അറിയില്ല എന്നാണ്. യാമേവാഹുർ നിശിചരകുല ഉന്മൂലനെ മൂലഹേതു. ഈ രാക്ഷസ വംശത്തിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള മുഖ്യ കാരണം മന്ധര. പ്രാഗ് മന്ധരയതി മഹിഷീതി. മഹിഷി ആരാ? കൈകേയി. കൈകേയി ഒരു കോസ്. ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ കൈകേയിക്ക് ആ ഭാവമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ പോലെ പ്രിയമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിരോധമാവും. എത്ര കാലം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരോടൊന്നും നമുക്ക് വിരോധമേ വരാൻ പാടില്ല. അവരൊക്കെ ആ മഹാശക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഓരോ യന്ത്രങ്ങളാണ്. ചില ഇൻസിഡന്റ് നടക്കണം, അപ്പൊ അവർ ചില വിധത്തിൽ മാറണം. അവർ ചില വിധത്തിൽ മാറിയാലേ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നിമിത്തമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൈകേയിയെ കാണുന്നത്. ഒരു കുറ്റമേ പറയണില്ല, അവളൊരു നിമിത്തമാണെന്നാണ്. ചമ്പൂല് പറയണത്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രിയം കൈകേയിക്ക്. കാരണം ഈ രാജ്യഭാരം എന്ന് പറയണത് വളരെ ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ എടുത്ത് തൻ്റെ മകന്റെ തലയിൽ വെച്ച് എന്നെ സുഖമായി കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വനഭുവി തനുമാത്രത്രാണം ആജ്ഞാപിതമ്മേ സകലഭുവനഭാര സ്ഥാപിതോ വത്സമൂർധിനി തദിഹ സുകരതായാം ആവയോഹോ തർക്കിതായാം മൈപതതി ഗരീയാൻ അമ്പത്തെ പക്ഷപാത. അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷപാതം എൻ്റെ അടുത്താണെന്നാണ്. ഞാൻ സൗഖ്യമായിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം, തൻ്റെ മകൻ കഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു പ്രിയം ആർക്കും വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായി, അല്ലേ? ആരോടും വിരോധം വരില്ല, വെറുപ്പ് വരില്ല. അവരൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. കൈകേയിയെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ലക്ഷ്മണനോട് പറയാണ്, കശ്ച ദൈവേന സൗമിത്രേ യോദ്ധും ഉത്സഹതേ പുമാൻ. ലക്ഷ്മണ, ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറി മറിയുമ്പോ
ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും. മഹാബലി പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ, രാജ്യമൊക്കെ പോയല്ലോ, വാമനൻ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉള്ളിൽ വന്നു. ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? വലിയ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ ത്രിലോക ചക്രവർത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പട്ടക്കൊടയും പിടിച്ച് ഒരു കമണ്ഡലവുമായിട്ട് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു. വന്നിട്ട് 3 അടി മണ്ണ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 3 അടി മണ്ണ് കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആ 3 അടിയിൽ 2 അടിയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 3-ാമത്തതിന് സ്ഥലമില്ല. അപ്പോഴാണ് അസുരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ വാമനൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു. ഇവിടെ ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ, ഈ വാമനൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു. അപ്പൊ മഹാബലി പറയാണ്, ബലേന സചിവൈഹി ബുദ്ധ്യ ദുർഗൈഹി മന്ത്ര ഔഷധാദിഭി സാമാധിവിരുപായേശ കാലം നാത്യേതി വൈജന. ആരാണോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഐശ്വര്യം തന്നത്, സമൃദ്ധിയൊക്കെ തന്നത്, ഇത്ര കാലം നമ്മളെ ത്രിലോക ചക്രവർത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഇരുത്തിയത്, അതേ ആളാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പിൽ വന്ന് താഴ്ന്നു നീട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം തരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ചു. എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊന്നും അധികാരമില്ല. കൊടുക്കില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ മുത്തശ്ശന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന പോലെ. അങ്ങനെയാണ് മഹാബലിയുടെ മുത്തശ്ശനാണല്ലോ ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ, മുതുമുത്തശ്ശന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന പോലെ തൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ വളരെ പ്രിയമായി മുമ്പിൽ വന്ന് അങ്ങനെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, എല്ലാം താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ത്രിവിക്രമമൂർത്തി വരും, തരൂ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നിന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ തരൂ. അപ്പോ അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബലം കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ആരുടെടുത്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും. എക്സ്പേർട്സ് അപ്പോഴാണ് വരിക. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, യൂട്യൂബൊക്കെ നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും തീർക്കാനുള്ള എത്ര ആളുകളെ അറിയോ? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരൂ, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർത്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം അവരുടെ പ്രശ്നം തീരണമല്ലോ. നിങ്ങൾ പോയാലേ അവരുടെ പ്രശ്നം തീരുള്ളൂ. ഈ പ്രശ്നം തീർത്തു തരാം, ആ പ്രശ്നം തീർത്ത്, എത്ര ആളുകളാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോ അതാണ് സജീവം. പിന്നെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ, ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല. പിന്നെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ചോദിക്കും, പല ആളുകളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും, ഈ വിഷമം കൊണ്ട് സ്വാമി വല്ല മന്ത്രം വല്ലതുണ്ടോ? മന്ത്രമൊന്നും നമുക്ക് മന്ത്രേഹി ദുർഗൈഹി മന്ത്രം. പിന്നെ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയണത്, ചില വ്യാധികൾ ഭേദമാവാൻ സമയമാവുമ്പോൾ ഔഷധങ്ങൾ വന്ന് പേര് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അത്രേ ഔഷധങ്ങൾക്ക് പേര് കിട്ടും എന്നാണ് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട്. അല്ലാതെ അത് ഭേദമാവാനുള്ള അസാധ്യമായ വ്യാധിയാണെങ്കിൽ ഔഷധവും ഫലിക്കില്ല. സാമം, ദാനം, ഭേദം ഒന്നും ഫലിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ശരണാഗതി ചെയ്യുമെന്നാണ്. അതാണ് മഹാബലി കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുരു ശീർഷ്ണിമേ, ഭഗവാനെ എന്റെ ശിരസിൽ കാല് വയ്ക്കൂ. ഇങ്ങനെ ആരനുഗ്രഹം ചെയ്യും? എല്ലാരും തന്ന് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. എടുത്ത് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് 2 ആളെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഈശ്വരനും, 2 ഗുരു. എപ്പോ എടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ സർവസംഘ പരിത്യാഗം തന്ന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം എടുത്തു, ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണതും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് രാമൻ പറയാണ്, ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല. കൈകേയിയോട് പറയാണ്, വളരെ ഗംഭീരമായ ശ്ലോകം വാൽമീകി രാമായണത്തില്, എനിക്ക് ഈ ധനം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി ഒന്നും വേണ്ട അമ്മ. നാഹം അർത്ഥപരോ ദേവി. ഈ അർത്ഥപരനല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യമോ അയോധ്യയോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നാഹമർത്ഥപരോ ദേവി ലോകമാ വസ്തുബുത്സഹേ. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിഷ്ഠ. വിദ്ധി മാം ഋഷിഭിസ്തുല്യം.
തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ ഋഷിതുല്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നാണ്. വിദ്ധിമാം ഋഷിഭിസ്തുല്യം വിമലം. ഒരിടത്ത് പോലും വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാൽമീകി രാമായണത്തിലില്ല. തുളസീദാസ് രാമായണം, അധ്യാത്മരാമായണം അതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വാൽമീകി രാമായണത്തില് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനം ഇതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഋഷിയാണെന്ന് പറയാണ്. വിദ്ധിമാം ഋഷിഭിസ്തുല്യം വിമലം ധർമ്മമാസ്ഥിതം, നിർമ്മലം ധർമ്മമാസ്ഥിതം. പാഠഭേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. ഋഷികൾക്ക് തുല്യം, ഈ വസിഷ്ഠ വാമദേവാദി മഹർഷികൾക്ക് തുല്യമായി എന്നെ കരുതിക്കൊള്ളുക. ആ ജ്ഞാനം, ആ വിമലധർമ്മമാണ് വാസിഷ്ഠത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ആ വിമലധർമ്മം തച്ഛുദ്ധം വിമലം വിശോകം അമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി എന്ന് ഭാഗവതം. തച്ഛുദ്ധം, അത് ശുദ്ധമാണ്. വിമലം, നിർമ്മലമാണ്. വിശോകം, ശോകത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. അമൃതം, മരണമില്ലായ്മയെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സത്യം പരം ധീമഹി, ആ സത്യത്തിനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്, ഞാൻ ഋഷിതുല്യനാണെന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇതിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മണോപദേശം. അവിടെ മുഴുവൻ വേദാന്തമാണ് അധ്യാത്മരാമായണത്തില്. ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം പറയാണ്. പൊടുന്നന് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ, അത് അകസ്മാത് പ്രവർത്തതയെന്നാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വഴിത്തിരിവ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണ് വിചാരിച്ചത്, എന്തോ ആയിത്തീർന്നു. സുഖദുഃഖേ ഭയക്രോധൗ ലാഭാലാഭൗ ഭവാഭവൗ യസ്യ കിഞ്ചിത് തഥാഭൂതം നനു ദൈവസ്യ കർമ്മ തത്. സുഖം, ദുഃഖം, ഭയം, ക്രോധം, ലാഭം, അലാഭം ഒക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിളയാട്ടമാണ്. ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വിധി എന്നർത്ഥം. ഋഷയോപി ഉഗ്രതപസഃ ദൈവേനാഭിപ്രചോദിതാഃ. നോക്കൂ, അധ്യാത്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീണു പോകും. അവിടെ പോലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്, അവരൊന്നും കുറ്റം പറയരുത്, വിധി, നിയതിയാണത്. നോക്കൂ, അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് രാമായണത്തിൽ. അഗസ്ത്യരെ കാണാനായിട്ടാണ് രാമൻ ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്, കാട്ടില്. അങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ അഗസ്ത്യ സഹോദരൻ ആയ ഒരു മഹർഷി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം, ഇങ്ങനെ പല ആശ്രമം. അവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ വനത്തിനകത്ത് പല പല അത്ഭുതങ്ങളും, കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ. അതുപോലെ കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തടാകം. ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുക, സംഗീതം, ഇങ്ങനെ പാട്ട്, ഡാൻസൊക്കെ കേൾക്കുക. അപ്പോ ആശ്ചര്യം, എവിടെയും പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകളൊന്നും കാണാനില്ല, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നും കാണാനില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയോ വെള്ളം ഒഴുകും, ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എവിടെയോ പൈപ്പ് പൊട്ടിയോ അവിടെ പൊട്ടിയോ ഇവിടെ പൊട്ടിയോ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഓടുക. അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു റിംഗ് ടോണാണ്, ഒരു മൊബൈലില്. അതുപോലെ എവിടെ നിന്നാ വരണമെന്ന് പിടികിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം. അപ്പൊ രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് ചോദിക്കുക, ഈ സംഗീതമൊക്കെ എവിടുന്നാ വരണം? അത് അതിമധുരമായ ലൗകിക മനുഷ്യ സാധ്യമായ സംഗീതമല്ല, ഒരു ഗന്ധർവ സംഗീതം പോലെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു തടാകം, ആ തടാകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം കരയെന്നൊക്കെ കേട്ട വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് വരിക. ദുബായിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അവിടെ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോട്ടലുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് പുറത്ത്. കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോട്ടലുണ്ട് എന്നാ പറയണം. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആളുകൾ ആഹാരം കഴിച്ചു വരണം. അപ്പോ രാമൻ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു മഹർഷിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു ഉഗ്രതപസ്വിയായ ഒരു മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ആസ് യൂഷ്വൽ പേടി തോന്നുമല്ലോ, ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്താൽ. അപ്പോ 5 അപ്സരസുകളെ അയച്ചു. അവരാണ് അവിടുത്തെ ഇൻചാർജ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അപ്സരസൊന്നും വരില്ല.
അത് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഋഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ തപസ് കേടുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പിച്ചാങ്കത്തി കൊടുത്തിട്ട് പോയി. ഇത്രയും ഉണ്ട്, ചെറിയ ഒരു പിച്ചാങ്കത്തി കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോയി. ആ ഋഷി അഹിംസകനായിരുന്ന ആൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഹിംസ തുടങ്ങി. ചിലരിങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഋഷി 5 അപ്സരസുകളുമായി ആ തടാകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പാലസ് കെട്ടി താമസം തുടങ്ങി. അതാണ് ഇപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. രാമൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, നോക്കൂ, നമ്മൾ അതിന് 2 വിധത്തിൽ കാണാം അല്ലേ. ഒന്ന്, ഇയാള് തപസ്സിൽ നിന്ന് വീണുപോയി, അത് കാണാം. രാമൻ പറയണത് എന്തൊരു യോഗവൈഭവം എന്നാണ്. കാരണം ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. എന്തൊരു യോഗവൈഭവം, അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ആശ്ചര്യമായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. കാരണം ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മുകളിലാണ്, ചോട്ടിലല്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ രാമൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉഗ്ര തപസ്വികളായ ഋഷികൾ പോലും ഈ ദൈവശക്തി കൊണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയി വീണുപോകുന്നു. എന്ത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നു, അതൊക്കെ തന്നെ ആ വിധിയുടെ ശക്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. എനിക്ക് രാജ്യം, വനവാസം രണ്ടും ഒന്നാണ് ലക്ഷ്മണ. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വനവാസോ മഹോദയ. എനിക്ക് മനസ്സിന് പരിതാപോന വിദ്യത്തെ, ഉള്ളിൽ അല്പവും പരിതാപമില്ല. എനിക്ക് മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമാണ്, ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഇതാണ് ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം. ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം രാമനില് ഇവരൊക്കെ ലക്ഷ്മണൻ കണ്ടു, ഭരതൻ കണ്ടു, ശത്രുഘ്നൻ കണ്ടു. എന്തിനു പറയണു? ലക്ഷ്മണന്റെ അമ്മ സുമിത്ര കണ്ടു. സുമിത്ര, രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോണു, നീ എന്തിനാ പോണ? നീ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയണ്ടേ അമ്മ? ഇല്ലേ? അമ്മ പറയാണ്, സൃഷ്ടസ്ത്വം വനവാസായ. വനവാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടസ്ത്വം വനവാസായ സ്വനുരക്ത സുഹൃജനെ. വളരെ അനുരക്തനായി പ്രിയമായിട്ടിരിക്കൂ. ഇവിടെ സുഹൃജനം എന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ. രാമയെ പ്രമാദം മാ കാർഷിഹി. ആ ഗുരു കൈങ്കര്യത്തിൽ പ്രമാദം, ഒരു വീഴ്ച വന്നു പോവാതിരിക്കട്ടെ, വഴി തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കട്ടെ. രാമയെ പ്രമാദം മാ കാർഷിഹി പുത്ര ഭ്രാതരി ഗച്ഛതി. ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ ശ്ലോകം എന്ന് രാമായണത്തിൽ പറയണത് ഇവിടെ വരണു. രാമം ദശരഥം വിദ്ധി, മാം വിദ്ധി ജനകാത്മജാം, അയോധ്യാം അടവീം വിദ്ധി ഗച്ഛതാത യഥാസുഖം. രാമനാണ് ദശരഥൻ, സീതയാണ് ഞാന്. അയോധ്യ കാനനമാണ്, സൗഖ്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വരൂ എന്ന് ആശീർവദിച്ചയച്ചു സുമിത്ര. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശ്ലോകം ഇതാണെന്ന് പറയും. ഈ അമ്മയുടെ നിസ്സംഗത, സംഘ ഇല്ലായ്മ, അസംഗത. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാമായണത്തില് കാണാവുന്ന വൈഭവങ്ങളാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു രാമന്റെ അടുത്ത് അപൂർവമായ ഒരു പ്രിയം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഭരദ്വാജൻ ചോദിച്ചത്. അതിനാണ് ഈ രാമന് വസിഷ്ഠൻ ഉപദേശിച്ചതായി വാസിഷ്ഠം, ഈ ജ്ഞാനം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. വസിഷ്ഠന് ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ബ്രഹ്മാവ് ഉപദേശിച്ചു. ആ ഉപദേശത്തിന് ശേഷം വസിഷ്ഠൻ ഭാരതദേശത്തിൽ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈ ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വസിഷ്ഠൻ ഈ ഭാരതദേശത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വസിഷ്ഠൻ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അജ്ഞതാജ്ഞതേ പൂർവം വക്തുഹു നിർണീയ കാര്യതഃ യഃ കരോതി നരഃ പ്രശ്നം പൃച്ഛകഃ സമഹാമതിഃ.
രാമ ഇപ്പൊ എവിടെ വരണം? രാമവസിഷ്ഠ സംവാദം. നമ്മളിവിടെ വന്നു. ഇനിയും ശൂർപ്പണഖയുടെ അവിടെ ഇരിക്കരുത്, ഇവിടെ വരണം. ഇപ്പോ ഇവിടെ വസിഷ്ഠൻ പറയാണ്, രാമ, ഒരു പ്രാജ്ഞനായ മുമുക്ഷു ആത്മജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. മോക്ഷദ്വാരം, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സൗധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാലസിലൊക്കെ ഈ കാവൽക്കാര്, പാറാവുകാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ 4 പാറാവുകാരാണ്. മോക്ഷദ്വാരേ ദ്വാരപാലാഹ ചത്വാരഹ പരികീർത്തിതാഹ. 4 മുഖ്യം അധ്യാത്മജീവിതത്തിൽ. ഇപ്പോൾ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ ഈ ഭാഷയിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ബിഗിനിങ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശമഃ, വിചാരഃ, സന്തോഷഃ, ചതുർത്ഥ സാധുസംഗമഃ. 4 കാര്യം പറഞ്ഞു. ആരംഭത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശമഃ. ശമഃ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ അധ്യാത്മജീവിതം തുറന്നു കിട്ടും. എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതേ സേവ്യാഹ പ്രയത്നേന, ഇതിലെ 2എങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ സമ്പാദിക്കണം. ഏതേ സേവ്യാ പ്രയത്നേന ചത്വാരോ ദ്വൗ ത്രയോഥവ ദ്വാരം ഉദ്ഘാടയന്തി ഏതേ മോക്ഷേ രാജഗൃഹേ യഥാ ഏകം വാ സർവയത്നേന സർവമുത്സൃജ്യ സംശ്രയേതി. ചുരുക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്കിലും വിത്ത് ഫുൾ ഫോക്കസ് ജീവിതത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ അധ്യാത്മ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭപടിയായി. അതില് ഏകസ്മിൻ വശകേ യാന്തി, ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്താൽ ബാക്കി 3 പുറകെ വന്നോളുന്നതാണ്. അതിലേറ്റവും ആരംഭത്തിലുള്ളത് ശമം. അത് നോക്കൂ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ അധ്യാത്മം അല്ലേ? മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക, അതാണ് ശമം. അതൊന്നു വന്നാൽ ശാസ്ത്രൈഹി സജ്ജന സംസർഗപൂർവകൈഹി സതപോദനൈഹി ആദൗ സംസാരമുക്ത്യക്തം പ്രജ്ഞാമേവ അഭിവർദ്ധയേത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം. നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നിശ്ചയിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത, വേദാന്ത ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ സജ്ജന സംസർഗപൂർവകൈഹി, അത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കണം. സതപോദമൈഹി, അതിനോടുകൂടെ കുറച്ചൊക്കെ തപസ്വാധ്യായ നിരതം എന്നാണല്ലോ വാൽമീകി തുടങ്ങുന്നത്. തപസ്സോടുകൂടെ സ്വാധ്യായവും തപസ്സും. സ്വാധ്യായം എന്താ? സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുക, ഒരു നല്ല തപസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പോ വിൽവാദ്രിനാഥന്റെ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇതായിരുന്നു വിഷയം, തപസ്വാധ്യായം നിരത്തം. ഭഗവത്ഗീതയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് ഏകാന്തമായി, വടക്കുനാഥന്റെ അവിടെ ഇത്ര സ്ഥലമുണ്ട്, ആ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്നാൽ പോലും മതി, അമ്പലത്തിനുള്ളിലിരിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ശിവസ്തോത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയോ ഇത് പാരായണം ചെയ്യാം. മൊബൈൽ കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് പോകും. അതെടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കലേ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലേതാ സ്വാമി, ഞങ്ങൾ അതിലാണ് പാരായണം ചെയ്യണം, പിന്നെ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ധാരാളം പേര് അതിലാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്.
ചിലർ അത് നല്ല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നിരന്തരം എല്ലാ പാരായണം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മൊബൈലിലാണ്. സത്സംഗം കേൾക്കല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മൊബൈലിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മൊബൈലിൽ ദിവ്യമാവും. അത് വെറും ജഡമാണല്ലോ. അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് ഒരു പ്രഭാഷണം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളും ഭാഗവതവും ഗീതയും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്ന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ മൊബൈൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ കണ്ണീർ വരും, ഭക്തി വരും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് മോക്ഷദ്വാരം. ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സാറില്ല. പലരും അതിങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വാധ്യായം, നല്ല സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശ്രവണം ചെയ്യൽ, പഠിക്കൽ, അതുപോലെ തപസ്, കുറച്ച് ജപം ചെയ്യൽ, പ്രാണായാമാദി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. നോക്കൂ, പ്രാണായാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാമി പ്രാണായാമം എന്താണെന്ന്. അതിപ്പോ പറയാം. നോക്കൂ, പ്രാണായാമം യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ വശമായിട്ടുള്ള പ്രാണായാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറയണില്ല. അത് ഹഠപ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരായിട്ട് എഫർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രാണായാമം. വൈദികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണപാനമാണ്. നല്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഈ പ്രാണനെ അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രാണൻ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ സർവത്ര നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കും. നല്ല വേനൽ ചൂടിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ സുഖമുണ്ടാവും. അതുപോലെ പ്രാണനെ പാനം, ശ്രദ്ധായാം പ്രാണേ നിവിഷ്ടോ അമൃതം ജുഹോമി. വേദത്തില് ഉള്ളൊരു പ്രാണാഗ്നിഹോത്ര മന്ത്രമാണത്. ശ്രദ്ധായാം പ്രാണേ നിവിഷ്ട അമൃതം ജുഹോമി എന്നാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റൻഷനാണ്. അറ്റൻഷനോടുകൂടെ പ്രാണനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണനെ അമൃതമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഹോമിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് പ്രാണ. പക്ഷെ ഈ പ്രാണായാമത്തിന് നമ്മൾ പ്രാണായാമമേ ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവിതത്തിനെ സമഗ്രമായി താളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ വേദം, കർമ്മകാണ്ഡ വേദഭാഗത്തിന് പ്രാണവിദ്യയാണ് മുഖ്യം. അതുകൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ വേദാന്തം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയണു, ഇപ്പൊ പ്രാണോപാസന കഴിഞ്ഞു, ഇനി ജ്ഞാനം പറയാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രാണോപാസനയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്ര നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുവല്ലോ, രാവിലെ മുതൽ പച്ചവെള്ളം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആഹാരമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രാണൻ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രാണനെ താളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രാണൻ മാത്രമല്ല, ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാണനാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പ്രാണനാണ്, ഉറങ്ങുന്നത് പ്രാണനാണ്. കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ പ്രാണൻ ലോപിച്ചു പോകും, ഉറങ്ങാതിരുന്നാലും പ്രാണൻ നഷ്ടാവും. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖ. അപ്പൊ പ്രാണായാമം, യോഗ പ്രാണായാമം പിന്നെ ചെയ്യാം. ശരീരത്തിൽ ഒരു ലാഘവം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ലഘുത്വം, ആഹാര നിയമം കൊണ്ടും സമയത്തിലുള്ള ഉറക്കം, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രാണായാമം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമാവും. ചിലപ്പോൾ പലരും പ്രാണൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടേക്ക് പോവില്ല അല്ലേ? പലർക്കും അനുഭവമില്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി, ഇതുവരയ്ക്കേ പോവുള്ളൂ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടേക്ക് പോവില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക്ഡാണ്. അവിടെ മുഴുവൻ റിലീസ് ആവണമെങ്കിൽ ആഹാരം ശുദ്ധമാവണം.
ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, കണ്ണിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ചെവിയിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ഇതൊക്കെ ശുദ്ധമാണ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രാണൻ പോകും. നെഗറ്റീവായിട്ട് ന്യൂസ് കേട്ടാൽ മതി, പ്രാണൻ നഷ്ടാവും. ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ പ്രാണൻ നഷ്ടാവും. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ധ്യാനം, യോഗം ഒക്കെ പ്രാണായാമമാണ്. മന്ത്രജപം പ്രാണായാമമാണ്. നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ നിരന്തരം ജപം ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ആ സ്പന്ദനം ഇങ്ങനെ സ്പന്ദിച്ച് 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 പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിനെ ശരിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പ്രാണന്റെ ഫ്ലോ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കും. വാസിഷ്ഠത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നാലെ ശിഖിധ്വജ ചൂടാല ഉപാഖ്യാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാണൻ അവിടെ ഗ്രന്ഥികളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് വ്യാധിയായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാണൻ അവിടെ ഗ്രന്ഥികളായിട്ട് കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കും, ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു നദി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാവണു? അവിടെ ബ്ലോക്കാണ്, ചളി പിടിച്ച് കിടക്കാണ്. അതേപോലെ ഈ പ്രാണനും ശരീരത്തിലെ വ്യാനൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തന്നെ വ്യാന സർവശരീരക, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാനൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ശരിക്കും ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഭയം. ഇതൊക്കെ പ്രാണനെ പ്രതിബന്ധപ്പെടുത്തും. സത്സംഗം നല്ല പ്രാണായാമം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ 2, 4, 2, 6, 4 അത് മാത്രമാണ് പ്രാണായാമം ധരിക്കണം. സത്സംഗം, ഒരു യോഗിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്രാണം എന്നറിയും. വടക്കുനാഥന് മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സന്നിധിയിൽ പോയിട്ട് വരില്ലേ, പ്രാണായാമമാണ്. പ്രാണനെയാണ് കുടിക്കുന്നത്, പ്രാണനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ. പ്രാണനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാണനെ താളത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധയാണ്. അലേർട്ട്നെസ്, വിജിലൻസ്, ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. പ്രത്യവേക്ഷണം എന്നാണ് പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയണം. അത് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല. ശ്വാസപ്രശ്വാസത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവുണ്ടെന്നെങ്കിലും അറിയാം. ശ്രദ്ധായാം പ്രാണേ നിവിഷ്ടോ അമൃതം ജുഹോമി ശിവോ മാ വിഷാപ്രദാഹായ പ്രാണായ സ്വാഹ. അപ്രദാഹായ, എന്നെ എരിച്ചു കളയരുത്. ഉള്ളില് ഈ കിടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ വ്യാധിയും ദുഃഖമൊക്കെ ആയി മാറാതിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാണനിൽ ഹോമം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ മന്ത്രവിഷയം, അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയണത് ശ്വാസപ്രശ്വാസത്തിനെ നിയമനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാണോപാസനയും ബ്രഹ്മവിദ്യയും 2 കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപം, ഉപാസന എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒറ്റ പേരാണ് പ്രാണോപാസന. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വൈദികമായ പേര് പ്രാണോപാസന എന്നാണ്. ഗുരു പ്രാണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരി പൂണൂലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആരെടുത്ത് പോയിട്ടാ നീ വേദം പഠിക്കാൻ പോണെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മചാരി പറയും, പ്രാണസ്യ ബ്രഹ്മചാര്യസ്മി, ഞാൻ പ്രാണന്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ പോവാന്നാണ്. ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, നല്ല തടാകം, ജലരാശി, അതിനകത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണനാണ്. ജലം, നല്ല സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ജലരാശി പ്രാണനാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണൻ ഉള്ളിൽ ഫില്ലാവും. ഈ എപ്പോഴും ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രാണനെ തിന്നുകളയും. ഇതൊക്കെ പ്രാണനെ തിന്നുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നത്, ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന് ആകാശം നോക്കി നടക്കണം, ഓപ്പണിലിരിക്കണം. ആകാശം പ്രാണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശം ഇങ്ങനെ നിർമ്മലമായ ആകാശമേ കാണില്ല ഇപ്പൊ സിറ്റിയിൽ. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. നിർമ്മലമായ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ പ്രാണായാമം നടക്കും.
അനന്തമായിട്ടുള്ള ജലരാശി നോക്കുമ്പോൾ പ്രാണായാമം നടക്കും. നല്ല വനം, വൃക്ഷങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതും പ്രാണനാണ്. സമാധിസിദ്ധനായ യോഗി പ്രാണന്റെ ശേഖരമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രാണായാമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാണൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തിനെ പ്രാണൻ തിന്നും, പ്രാണനെ അന്നവും തിന്നും. അദ്യതേ അത്തിച്ച ഭൂതാനി. വേദം പറയണത് അദ്യതേ, അത് തിന്നപ്പെടുന്നു, അത് തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അധികമായിട്ടുള്ള അന്നം, നമുക്ക് പറ്റാത്ത അന്നം, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അന്നം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ തിന്നും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ തിന്നും. അപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഒറ്റ ഡൾനെസ്സാണ്. ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇൻസുലിൻ മേലെ കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. പ്രാണനെ തിന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ. അത് പ്രാണനെ തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടയർഡാവും, ഡള്ളാവും. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിവോടുകൂടെ പ്രാണനെ താളത്തിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ഉപാസന. ഇത്രയൊക്കെ സ്വാമി നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇത്രയൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല ശുദ്ധമായ ആഹാരം, ശുദ്ധമായ വായു, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ. എങ്കിലും സാധിക്കുന്നത്ര ഈ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാം, സമയത്തിൽ ഉറങ്ങുക, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുക, ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ഇതൊക്കെ പ്രാണായാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വയമേവ സത്വപ്രാണൻ, മുഖ്യപ്രാണൻ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊള്ളും. പതുക്കെ 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 ഇത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ 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 ഇതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കലാണ് തപസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വലിയ ചാലഞ്ച് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, സർവപ്രയത്നേന ഇതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാണ്. ഇതിന് ആദ്യപടി എന്താ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ആദ്യപടി. ഇത് പറഞ്ഞൂടെ, ഈ അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശാസ്ത്രൈഹി സജ്ജന സംസർഗപൂർവകൈഹി സതപോദമൈഹി ആദൗ സംസാരമുക്ത്യർത്ഥം പ്രജ്ഞാമേവ അഭിവർദ്ധയേത്. ആരംഭത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റ് നോളജ്, പ്രജ്ഞയെ ശുദ്ധമാക്കാം. ദുസ്സഹാരാമ സംസാര വിഷവേഗ വിഷൂചിക. വിഷൂചിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എന്താ പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷില്? വൈറസ് അല്ലേ? അതെ, വൈറസ്. ഈ സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന വിഷവിഷൂചിക, വിഷവേഗ വിഷൂചിക. വൈറസ് പോലെ തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സഹിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാമ. അതിനൊരു മന്ത്രം വേണമെന്നാണ്. എന്താ മന്ത്രം? യോഗഗാരുഢമന്ത്രേണ. ഗാരുഡമന്ത്രം, സർപ്പത്തിനെ വരട്ടാൻ ഗരുഡമന്ത്രം പോലെ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഗാരുഡമന്ത്രം കൊണ്ട് പാവനേന പ്രശാമ്യതി. യോഗാഭ്യാസം എന്നുള്ള ഗാരുഡമന്ത്രം കൊണ്ട് രാമ ഈ സംസാര വിഷവേഗ വിഷൂചിക, ഈ കൊറോണ, ഈ പുറത്തുള്ള കൊറോണ വന്നു പോയ പോലെയല്ല, ഈ കൊറോണ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശമിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദുരന്തേയം കില വിഷയ വിഷജ വിഷൂചിക യതിന ചികിത്സ്യതേ തന്നിതരാം നരക നഗര നികര ഫലാനുബന്ധിനീം തദൈതത് കരോതി യത്ര ശിലാശിതാസി ശതപാതോത്പല താടനം നരക നഗര നികര ഫലാനുബന്ധിനി.
ഇത് വേണ്ട സമയത്ത് നോക്കി ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ, ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഈ ജീവിതത്തിന് താളം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ കോമാളി പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നണം നമുക്ക് ആദ്യം. ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഭഗവാനെ എന്ന് തോന്നിയാൽ, അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിന്റെ കോളനിയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയണം. അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹേ രാമ, ഇതിന് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവിചാരബോധം വേണം. കുറച്ച് ബുദ്ധി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് അവര് രക്ഷപ്പെടും. ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന വാസിഷ്ഠം, കിഞ്ചിത് സംസ്കൃത ബുദ്ധീനാം, ഇത്തിരി ഒന്ന് റീഫൈൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രുതം ശാസ്ത്രം ഇതം, ഈ വാസിഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, മൗർഖ്യാപഹം, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൂർഖത, അവിദ്യ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിഷമിക്കുന്നത്, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും. തത്തുല്യമായൊരു ശാസ്ത്രം ന അന്യദസ്തി, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ്. ഈ ശാസ്ത്രം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൂർഖത, മൂഢമതേ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ വിളിച്ചില്ലേ, ഇല്ലേ? മൂഢമതേ എന്ന് വിളിച്ചു, വളരെ പ്രിയം കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് മൂഢമതേ. അവിടെ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്വാമിജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗംഭീരാനന്ദ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, പൂകുന്നത്ത്, ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം. സ്വാമി എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫൂളിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് പറയും, ഞാനത് പറയണില്ല, അങ്ങനെ പറയും, അതെ എല്ലാവരും ഫൂൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഒരാൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി, നിങ്ങൾ സ്വാമിജി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കേൾക്കാണ്, ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫൂൾ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്വാമിജി എല്ലാവരും വെരി ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം വെരി ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അർത്ഥാക്കണത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മൂഢമതേന്ന് വിളിച്ചാലും ബുദ്ധിമാൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മഹാബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളെന്നാണ് അർത്ഥം. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ നല്ല ബ്രാഹ്മണൻ തോന്നും. അങ്ങനെ ചില കളിയാക്കി വിളിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ശാസ്ത്ര വിചാരം, ഈ യോഗവാസിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആത്മവിദ്യ ശ്രവണം ചെയ്യണം. ഉള്ളിലുള്ള അവിദ്യ നീങ്ങിപ്പോവും, മനസ്സിന് പ്രശാന്തി ഉണ്ടാവും. ഈ അവിദ്യയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. സ്വാമി രാമതീർത്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് കീപ് ദ ഇഗ്നറൻസ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, ബെറ്റർ ടു കീപ് എ ബുള്ളറ്റ് ദെയർ. ഒരു ബുള്ളറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നാലും ഇത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡോണ്ട് കീപ് ഇഗ്നറൻസ്. ഈ അജ്ഞാനം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും വല്ല ബുള്ളറ്റാണ് കിടന്നാൽ പോലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അജ്ഞാനം വളരെ വളരെ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വിഷവേഗ വിഷൂചിക. അത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക്, കൂട്ടുകാരിലേക്ക്, എല്ലാവരിലേക്കും പോകും. ചിലതൊക്കെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ഇതിന് ജനറ്റിക് ഒന്നുമല്ല, ഇവർ ശ്വാസം വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഈ ജലദോഷമൊക്കെ പോണ പോലെ ഇവരുടെ അവിദ്യ എളുപ്പത്തിൽ, അതും ഇന്ന് ഈ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൂടെ ഒക്കെ എന്താ പ്രചരിക്കുന്നത്? ഈ വിഷവേഗ വിഷൂചിക, ഇതാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. കലകളിലൂടെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെയും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സംസാരത്തിൽ എന്താണ്? കളക്റ്റീവ് മ്യൂച്വൽ ഹിപ്നോട്ടിസം, കളക്റ്റീവ് മ്യൂച്വൽ ഫ്രൈറ്റണിങ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നടക്കണത്, അല്ലേ? നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഗ്യാസ് കാണാനില്ല, ഗ്യാസ് പോയി, ഇന്ധനം കിട്ടാനില്ല, ഇനി പെട്രോൾ നാളെ എന്താവും, അതെന്തോ ആവാൻ പോണു. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിരിക്കണത്, അല്ലേ?
ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമാണെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ മാറ്റി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തര് 10-100 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഒരു കഥയുണ്ട്. 100 നില കെട്ടിടത്തില് കറണ്ട് പോയി. അപ്പോ കുറെ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ പോണം. 100ാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇവർക്ക് വീട്. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകും? പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കഥ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓരോ കഥ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ ആദ്യം രാമായണത്തിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഒരാള് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു, പിന്നെ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ സിനിമയിലത്തെ കഥകൾ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ രസമായിട്ട് വീരരസം, ശൃംഗാരരസം, എല്ലാ കഥയും പറഞ്ഞു. അവസാനം 95ാമത്തെ നില എത്തിയപ്പോ അവസാനം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ശോകമായിട്ടിരിക്കണ്ട്. നീ ശോകമായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കണത്, ശരി ഒരു ശോക കഥ പറയുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒറിജിനൽ ശോക കഥ പറയാൻ താക്കോല് ചോട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. താക്കോല് ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ പോണം, വേറെ വഴിയില്ല. മുകളിലെത്തിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മോഡേൺ ലൈഫില് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ആവും? രാമായണം കേൾക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും പേടിപ്പിക്കല്ലേ. അപ്പോ ഇതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, അത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വഴി, എല്ലാത്തിനും കണ്ടുപിടിക്കും വഴി. അതാത് സമയമാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒന്നും കൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോ പക്ഷെ എന്താ ഈ ഭയപ്പെടുത്തുക? ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. വ്യാധി, വാർദ്ധക്യം, മരണം, പുനർജന്മം, ഇതൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെടാം. അപ്പോ പരമാർത്ഥ സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ധൈര്യം വരും. ഉള്ളിലൊരു ശാന്തി വരും. ഉള്ളിലുള്ള മൂർഖത, അവിദ്യ നീങ്ങിപ്പോവും. ഇതാണ് രാമന്റെ അടുത്ത് വസിഷ്ഠൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞ് ഇനി ഉപദേശം തുടരുകയാണ്. അത് നമ്മൾ നാളെ വൈകിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ കാണും. അരുണാചല ശിവ, അരുണാചല ശിവ, അരുണാചല ശിവ, അരുണാചല, അരുണാചല ശിവ, അരുണാചല ശിവ, അരുണാചല. യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി. യഥാ തവേഷ്ടം കുരു മാം തഥൈവ ത്വാം ആത്മനാഥം രമണം.